তাহলে এই যে এক্সআরডি করছি আমরা, এই ডিফ্র্যাকশন ইন্টেন্সিটি গুলো কার কার উপরে ডিপেন্ড করতে পারে? একটা হচ্ছে এই যে ডিফারেন্ট ডিরেকশনে ডিফ্র্যাক্টেড বিম পাওয়া যাচ্ছে ব্র্যাগস ল অনুযায়ী বা লাউই ইকুয়েশন অনুযায়ী, এগুলো কে গভর্ন করছে? দ্যাট ইজ দ্য জিওমেট্রি অ্যান্ড দ্য সাইজ অফ দ্য ইউনিট সেল। আমার ক্রিস্টালের মধ্যে জিওমেট্রি অ্যান্ড সাইজ অফ দ্য ইউনিট সেল actually determines the diffraction intensity, and therefore these directions are not affected by the arrangement of atoms associated with each lattice point. The intensity of the diffracted beams primarily depends on the atomic scattering factor and the position of each atom in the unit cell. আর স্ক্যাটারার হিসেবে কাজ করছে কে? ইলেকট্রন গুলো। সিন্স দ্য ইলেকট্রনস আর the only components of the atom that scatter X-rays significantly, the X-rays scattered from one part of an atom interfere with those scattered from the other part at all angles of scattering, that is 2 theta is equals to 0 degree, বা all atoms scatter in phases. So since the electrons are distributed throughout the atomic volume, the diffracted beams are obtained as a result of combination of the scattered waves from the electrons of all atoms in the unit cell. So this process involves two distinct contributions. One is the scattering from electrons in the same atom, যেখান থেকে আমরা atomic scattering factor এর একটা আইডিয়া পাবো, আর একটা হচ্ছে the summation of this scattering from all atoms in the unit cell. তাহলে মোদ্দা কথা, the atomic scattering factor is a measure of the efficiency of an atom in scattering X-rays. Atomic scattering factor is a measure of the efficiency of an atom in scattering X-rays. আরেকটা ভাষায় এটাকে ডিফাইন করা যায় is the ratio of the amplitude scattered by the actual electron distribution in an atom to that scattered by one electron localized at a point. Therefore, if the atoms are assumed to be points only, then the atomic scattering factor is just equal to the number of electrons present. That is the atomic number, capital Z দিয়ে লিখি। The atomic scattering factor of an atom falls off with increasing scattering angle, or more precisely with increasing value of sin theta by lambda. তাহলে sin theta by lambda x axis এ আর y axis এ যদি f আঁকি, সেটা এক্সপোনেনশিয়ালি ফল করে যাবে। আর neutrons are scattered by atomic nuclei rather than by the electrons around the nucleus. Since the nucleus is very small as compared to the size of the atom, it can be treated as a point atom. So the scattering for a non-vibrating nucleus is almost independent of the scattering angle. আচ্ছা, এইটা বলে আমরা স্ক্যাটারিং থিওরিটা শুরু করছি। এই কাইনেটিক থিওরি অফ স্ক্যাটারিং, আমার এই দিক দিয়ে ইনসিডেন্ট ওয়েভটা আসছে, এই দিক দিয়ে আউটগোয়িং ওয়েভটা বেরিয়ে যাচ্ছে। এইটা একটা ক্রিস্টাল স্পেসিমেন আছে, আর এইখানে একটা এলিমেন্টারি ভলিউম ডিভি কনসিডার করা হয়েছে, যেটা অরিজিন থেকে আর ডিস্টেন্সে আছে। তাহলে এই অবস্থায় আমাদের ব্র্যাগ ল একমাত্র গাইড করছে। দ্য ব্র্যাগ ল অনলি প্রোভাইডস আ কন্ডিশন ফর ডিফ্র্যাকশন টু অকার। তাহলে কনসিডার অ্যান ইনকামিং এক্স-রে উইথ ওয়েভ ভেক্টর কে এইটা। তাহলে কনসিডার অ্যান ইনকামিং এক্স-রে উইথ ওয়েভ ভেক্টর, এই কে ভেক্টর, and we want to calculate the scattering intensity। এই দিকে যেটা আসছে, এইদিকে অ্যারোটা আছে, স্ক্যাটার হয়ে এইদিকে আসছে। এটা ইনসিডেন্ট বিম e to the power I k dot r প্লেন ওয়েভ, আর এইটা হচ্ছে আউটগোয়িং বিম, দ্যাট ইজ e to the power I k prime dot r। আমরা কি ক্যালকুলেট করতে চাইছি? দ্য স্ক্যাটারিং ইন্টেন্সিটি ইন দ্য ডিরেকশন অ্যালং ক্রেপ প্রাইম, মানে আফটার স্ক্যাটারিং এইদিকে কি অ্যামাউন্ট আসছে। আমরা কি কনসিডার করছি? we notice that waves scattered from different points of the specimen
emerge with different path lengths from the wave scattered from the origin. এইখান দিয়ে এই দিকে যেটা আসছে আর এই r ডিস্টেন্সে আমার অ্যাকচুয়াল ল্যাটিসে স্ক্যাটার্ড হয়ে যেটা আসছে তার মধ্যে পাথ ডিফারেন্সটা বের করতে চাইছি। তাহলে ভেক্টর অনুযায়ী যদি এই ফিগারটাকে আমি এইভাবে সাজাই, তাহলে এইটা কে হলে এটা আর হলে এইটুকু পাথ ডিফারেন্সটা হয় কে ডট আর ডিভাইডেড বাই ম্যাগনিটিউড অফ কে, এটা হয় কে প্রাইম ডট আর ডিভাইডেড বাই ম্যাগনিটিউড অফ কে প্রাইম। এই দুটো হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টানা হয়। আচ্ছা, তাহলে ফর দ্য ওয়েভ স্ক্যাটার্ড ফ্রম আ পয়েন্ট এট আর মানে এই জায়গাটা, the path length difference between this emergent wave and that from the origin is nothing but pi by 2 lambda by 2 pi times k minus k prime dot r. এইটা path difference between the emergent wave and that from the origin is lambda by 2 pi k vector minus k prime vector dot r. So this leads to an extra phase factor of exponential I k minus k prime dot r in the wave scattered from point r compared to that scattered from the origin. Since the amplitude of the wave scattered from a volume element is proportional to the local electron distribution nr, এটা একটা important জিনিস। এই যে n is a function of r লেখা হয়েছে, this is the local electron concentration, যেটা ছবিতে এইখানে এই যে এলিমেন্টারি ভলিউমের মধ্যে দেখানো হয়েছে, এটাই হচ্ছে স্ক্যাটারার। তাহলে the total amplitude of the scattered wave in the direction of k prime is proportional to the integral over the crystal of nr dv. মানে এইখানে যদি ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশনটা nr হয় তাহলে dv ভলিউমের মধ্যে কতটা আছে ইন্টিগ্রেশন অফ nr dv, তাহলে এইটুকুটা ইন্টিগ্র্যান্ড nr dv টাইমস দ্য ফেজ ফ্যাক্টর কত হলো e টু দি পাওয়ার i k minus k prime dot r, তাহলে টোটালটা হয়ে গেল এটা। আবার বলছি আমি, since the amplitude of the wave scattered from a volume element is proportional to the local electron concentration nr, the total amplitude of the scattered wave in the direction of k prime is proportional to the integral over the crystal nr dv times the phase factor, এই যে যেটা বের করে রেখেছি এখান থেকে e টু দি পাওয়ার i টাইমস k মাইনাস k প্রাইম ডট r। তাহলে আমাকে এইটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। তাহলে the amplitude of the electric or magnetic field vectors in the scattered electromagnetic wave is proportional to the following integral which defines the scattering amplitude. এই ক্যাপিটাল F টাই হচ্ছে স্ক্যাটারিং অ্যামপ্লিটিউড, যার ভ্যালুটা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল ওভার nr dv ফেজ ফ্যাক্টর e টু দি পাওয়ার i k minus k prime dot r। তাহলে এটাকে গুছিয়ে লেখা যায় ইন্টিগ্রেশন dv nr এক্সপোনেনশিয়াল k minus k prime কে ডেল্টা কে লিখি আমরা, তাহলে ডেল্টা k dot r, আর ডেল্টা k is equals to nothing but k prime minus k। এইবার ফুরিয়ার সিরিজ যখন করেছিলাম আমরা নেক্সট ধরবো হচ্ছে এই ইন্টিগ্রেশনটাকে ইভালুয়েট করতে হলে nr টাকে n is a function of r কে পিরিয়ডিক হতে হবে, that is invariant under translation along any lattice vectors, invariant under translation along any lattice vectors which must be a linear combinations of the Bravais primitive lattice a b and c. So under the conditions the Fourier expansion of nr can be written as summation upon g ng
ই টু দি পাওয়ার আই জি ডট আর। এনআরটাকে ফুরিয়ার এক্সপ্যানশন করে লেখা যায় সামেশন আপন জি এনজি এক্সপোনেনশিয়াল আই জি ডট আর। এখানে জিটা কি, রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস ভেক্টর, আগের দিন থেকে বলছি জিটা ইজ নাথিং বাট n টাইমস r প্লাস m। এটা হচ্ছে ব্র্যাভি ল্যাটিস ভেক্টর, যে কোনো r কে আমরা ma প্লাস nb প্লাস pc করে লিখতে পারি, আর nr এর সাথে ওটা অ্যাডিশন করে টোটাল nr। এখানেই হচ্ছে পিরিয়ডিসিটি কনসেপ্টটা ঢোকানো আছে। আমি আগেই বললাম যে আমাদের ধরতে হবে দ্য ফ্যাক্ট nr ইজ পিরিয়ডিক। আচ্ছা, তাহলে m n আর p এগুলো হচ্ছে সব ইন্টিজার। তাহলে here ng is given by the Fourier transformation of nr, that is ng is equals to 1 upon v integral over dv nr e to the power minus I g dot r। এইটা থেকে nr যদি এটা হয় তাহলে ng টাকে একটা ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশন দিতে হবে, সেটাই যদি এই দিকে দিই তাহলে nr আসছে e to the power এই দিকে এলে এটা মাইনাস I g dot r আসছে, আর dv এর উপরে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে। তাহলে এনজিটা আমরা বের করব এইভাবে 1 upon v integration over dv nr exponential minus I g dot r। আচ্ছা, এই যে এক্সপ্রেশনটা পেলাম that can be shown to be consistent with the equation, পুরনো ইকুয়েশনটা nr is equals to এইটা, and we will now show that g, capital G, must be a reciprocal lattice vector, that is স্মল এ বি সি যদি ডাইরেক্ট ল্যাটিসের প্রিমিটিভ ভেক্টর হয়, তাহলে প্রথম দিন থেকে আমরা পড়ে আসছি ক্যাপিটাল এ বি সি হচ্ছে রেসিপ্রোকাল ল্যাটিসের প্রিমিটিভ ভেক্টর। তাহলে আমি কি বলেছি, জি মাস্ট বি আ রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস ভেক্টর। তাহলে জি ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন দ্য সেম ফ্যাশন লাইক ইন দ্য ব্র্যাভি ল্যাটিস। তাহলে অন্য ইন্টিজার এম এন পি আমি নিয়ে নিয়েছি, তাহলে অন্য ইন্টিজার ইউজ করছি জে কে এন্ড এল এ বি সি। তাহলে লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ primitive vectors in the reciprocal space দিয়ে এই reciprocal lattice vectorটাকে এক্সপ্রেস করা যায়, where j k l are integers and capital A B C হচ্ছে ওখান থেকে পাই 2 pi b cross c divided by a dot b cross c। ওই ইকুয়েশন গুলো থেকে a b c এর ভ্যালু গুলো পাই। তাহলে এইটা যদি আমি nr এর এক্সপ্রেশনে সাবস্টিটিউট করি, এই আগের পাতার যে এক্সপ্রেশনটা ছিল nr is equals to এইটা, এখানে যদি সাবস্টিটিউট করি তাহলে পাবো সামেশন জি এন জি এক্সপোনেনশিয়াল আই জি ডট আর ছিল, তাহলে সামেশন এন জি এক্সপোনেনশিয়াল আই জি ডট আর টাইমস এক্সপোনেনশিয়াল আই জি ডট এইটা বসাবো আর প্লাস এই আই জি ডট এম এ প্লাস এন বি প্লাস পিসি। তাহলে এইটা বসিয়ে দিলে ফাইনালি আমি এইটা, যেহেতু এইটা আমার কন্ডিশন, দিস ইজ মাই কন্ডিশন, পিরিয়ডিক হতে গেলে আমাকে এই শর্তটা মানতে হবে। তাহলে nr is equals to এইটা is equals to nr plus ma plus nb plus pc। তাহলে এই ইকুয়েশনটা কখন ভ্যালিড হবে, লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড ভ্যালিড হবে ইফ জি ডট, এই যে ভেতরের এই এক্সপ্রেশনটা জি ডট ma plus nb plus pc is equals to 2m টা কেন নেওয়া হয়েছে, m টা যদি ইন্টিজার হয় তাহলে অড ইন্টিজার হলেও 2 দিয়ে গুণ করলে ওটা ইভেন হয়ে যাবে, তাহলে 2m টাইমস পাই। এই ইকুয়েশনটা অনলি ভ্যালিড ইফ জি ডট ma plus nb plus pc is equals to twice m pi, where m is an integer. So let's write g as a linear combination of capital A, B and C, and g must be a reciprocal lattice vector. So এই রিলেশন গুলো দিয়ে আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওই রেসিপ্রোকালের সাথে ডিরেক্ট ল্যাটিসের যে ইকুয়েশন গুলো পাই, একটা হচ্ছে এ এ বি বি আর সি সি ডট প্রোডাক্ট গুলো 2 পাই, আর অন্যগুলো যেগুলো ক্রস আছে এ ডট বি এ ডট সি বি ডট এ বি ডট সি সি ডট এ সি ডট বি, এগুলো সব 0। তাহলে আমরা কি পেলাম, এই যে দু রকমের ইন্টিজার এম এন পি আর জে কে এল, এই জি এর ভ্যালু যদি এটা বসিয়ে দিই তাহলে জে প্লাস কে বি প্লাস এল সির সাথে এম এ প্লাস এন বি প্লাস পিসি ডট প্রোডাক্ট, এটা 2m পাই হতে হলে
আমার কি হলো, এই যে গুণফল গুলো ইন্টিজারের jm প্লাস kn প্লাস lp ইজ ইকুয়ালস টু m, এর মধ্যে অলরেডি আমরা জানি যে mnp আর ক্যাপিটাল এম গুলো হচ্ছে ইন্টিজার। তাহলে উল্টো দিক দিয়ে যদি এগুলো ইন্টিজার হয়ে যায়, তাহলে জে কে আর এল কেও ইন্টিজার হতে হবে। So this proves that capital G must be a reciprocal lattice vector. তাহলে আমরা ইভালুয়েশনটায় ফিরে যাই, যে এফ যেটা এসেছিল, এফ এর এক্সপ্রেশন কোথায় লাস্ট এসেছিলাম, এইখানে এফটা হচ্ছে ডিভি এনআর এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস আই কে ডট আর, যেটা আমাদের বের করার উদ্দেশ্য ছিল। সেখান থেকে আমরা জেনে গেলাম জি মাস্ট বি রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস। তাহলে ফাইনালি এফ এর এক্সপ্রেশন পেলাম সামেশন জি ইন্টিগ্রেশন ডিভি এনজি এক্সপোনেনশিয়াল আই জি মাইনাস ডেল্টা কে ডট আর, জি মাইনাস ডেল্টা কে ডট আর। তাহলে এইটাকেই আমি সামেশন আপন ইন্টিগ্রেশন মানে তুলে দিলাম, ইন্টিগ্রেশন ডিভি মানে ভি হয়ে গেল, এনজি এইটা নাথিং বাট এ ডেল্টা ফাংশন। এটা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম যখন করেছিলি তখন এই টাইপের ইন্টিগ্রেশন এলে দিস ইজ দ্য ডেল্টা ফাংশন অফ জি মাইনাস ডেল্টা। So this factor delta g minus delta k provides an explanation to the Bragg diffraction law. এটা কখন ভ্যালিড? অনলি ফর ডেল্টা কে ইজ ইকুয়ালস টু জি যখন। তাহলে এইটাই হচ্ছে ব্র্যাগ ডিফ্র্যাকশন ল এর একমাত্র only exist when delta k is equals to g। তাহলে এর মানেটা কি? The scattering amplitudes b for the various Bragg diffraction peak, and in particular for the diffraction peak corresponding to delta k is equals to g, the scattering amplitude is just proportional to the g component. এটা হয়ে গেলে এটা 1 হয়ে যাবে, তার মানে f টা simply ng হয়ে যাবে, g component in the Fourier expansion of the sample electronic distribution। তাহলে f এর ফাংশনাল ভ্যালু গুলো ফর ডিফারেন্ট স্ক্যাটারিং ফ্যাক্টর বের করার আগে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন আমাদের করা দরকার, that is the Bragg diffraction of electrons at the Brillouin zone boundaries। Brillouin zone boundaries, আচ্ছা এইটা একটা very important statement, that is the Brillouin zone is defined as a weakness-less primitive cell in the reciprocal lattice। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। Brillouin zone is defined as a weakness-less primitive cell in the reciprocal lattice। কেন? weakness-less cell about a lattice point কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করা হতো? is constructed by drawing lines, just a second, হ্যাঁ তাহলে কি বললাম, যে Brillouin zone is defined as the weakness-less primitive cell। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা তাহলে উইকনেস সেল আমরা উইকনেস সেল কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করতে শিখেছিলাম, যে about a lattice point is constructed by drawing lines connecting the lattice point to all nearby points in the lattice, bisecting each line with a plane and taking the smallest polyhedron containing the point bounded by these planes। So with this construction, এই সাদাগুলো যদি বাউন্ডারি হয় আমার, তাহলে অরিজিন থেকে হাফ জি এটা হচ্ছে হাফ জি, যেহেতু সি আছে এই জন্য হাফ জি সি করা আছে, এখানে পয়েন্ট ডি আছে এটা হাফ জি ডি করা আছে। আচ্ছা তাহলে আমি আরেকবার বলছি, Brillouin zone is defined as a weakness-less primitive cell in the reciprocal lattice। তাহলে এটার জন্য আরেকবার আমি বলছি যে weakness-less primitive cell of the reciprocal lattice is known as the first Brillouin zone। এইখানের সাথে ওই আগের weakness-less cell যেভাবে আমরা
পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর করে বের করেছিলাম 2 ডাইমেনশনাল কেসে, তাহলে এইটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেটমেন্ট যে ফার্স্ট বিলুয়া জোনকে উল্টো ভাবে বলা যায় দ্য উইগনাসিস প্রিমিটিভ সেল অফ দ্য রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফার্স্ট বিলুয়া জোন। তাহলে নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে ফার্স্ট বিলুয়া জোন যখন আছে তার মানে সেকেন্ড হায়ার অর্ডার জোন গুলো এক্সিস্ট করে। সো হায়ার বিলুয়া জোনস which are primitive cells of a different type that arise in the theory of electronic levels in a periodic lattice. So Wegener-Cis cell or first Brillouin zone actually refer to identical geometrical constructions, and but first Brillouin zone ta only applicable or applied only to the K space cell. কারণ ফার্স্ট বিলুয়া জোনটা ওই পাই বাই এ টু মাইনাস পাই বাই টু এর মধ্যে হয়, তাহলে এগুলো সব কে স্পেসে ডিফাইন করা হয়। সো দ্য ফার্স্ট বিলুয়া জোন অফ এ পার্টিকুলার আর স্পেস ব্রেভি ল্যাটিস, what is always meant is the Wegener-Cis cell of the associated reciprocal lattice. তাহলে আরেকবার বলছি, the first Brillouin zone of a particular R space Breve lattice is the Wegener-Cis cell of the associated reciprocal lattice. তাহলে কি হলো কেসটা ঘুরিয়ে আমরা জানি, because the reciprocal of the BCC lattice is FCC cubic, therefore the first Brillouin zone of the BCC lattice is just the FCC Wegener-Cis cell. বুঝা যাচ্ছে? আবার ভাইসি ভার্সা, কনভার্সলি আরেকটা কি বলা যায়, the first Brillouin zone of the FCC lattice is just the BCC Wegener-Cis cell. এবার আমরা অলরেডি দেখেছিলাম যে ফার্স্ট Brillouin zone for the body centered cubic lattice আর ফেস সেন্টার্ড কিউবিক ল্যাটিস গুলো কেমন হয়, ডোডেকাহেড্রন আর ওই সবগুলো দেখেছিলাম, ওইটা আরেকবার দেখে নিই ওখান থেকে। তাহলে রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস স্পেসে Brillouin জোনের এখানে একটা সিগনিফিকেন্স আছে। আচ্ছা, তাহলে এই কনস্ট্রাকশনটাই যেখানে সাদা গুলো আমার অলরেডি জোন বাউন্ডারি স্বীকৃত আছে, কি বলেছে, Wegener-Cis cell about a lattice point is constructed by drawing lines connecting the lattice point to all nearby points in the lattice, bisecting each line with a plane. লাইনগুলোকে একটা প্লেন দিয়ে ডিভাইড করা হয়েছে, and taking the smallest polyhedron containing the point bounded by these planes. So with this construction, এই half g magnitude গুলো হচ্ছে must be perpendicular to and terminates at a boundary of the zone. এগুলোকেই জোন বাউন্ডারি বলে, এই অ্যারোটা যেখানে টার্মিনেট করেছে এখানে এখানে। So we will now show that any wave that has the wave vector k drawn from the origin and terminates at the zone boundary always satisfies the Bragg diffraction condition, hence will be Bragg diffracted. So it is k dot half g is equals to half g the whole square. কিভাবে এটা করছি, Bragg equation থেকে equivalent to 2k sin theta is equals to g, তাহলে sin theta কে এই অ্যাঙ্গেল থেকে কি লেখা যায়, 2k dot g vector divided by g, g vector divided by magnitude of g, এটাই হচ্ছে sin theta। রাইট হ্যান্ড সাইডে g অলরেডি ছিল, তাহলে g এ উপর নিচে গুণ হয়ে গেলে রাইট হ্যান্ড সাইডটা g স্কয়ার হয়ে গেল, লেফট হ্যান্ড সাইড টুয়াইস k dot g vector, তাহলে k dot half g is equals to half g whole thing square। এইটাই এখানে দেখানো হয়েছে, k dot half g is equals to half g whole thing square. So these proves that the Bragg law is equivalent to 2k sin theta is equals to g. তাহলে আমাদের কনক্লুশন কি হলো, for all kinds of waves it is valid in particular to electron waves traveling in the crystal, and this says that the electrons with wave vector k reaching a Brillouin zone boundary, এই যে জোন বাউন্ডারিতে পৌঁছচ্ছে এইটার এটা করে, result says that the electrons with wave vector k reaching a Brillouin zone boundary will suffer strong back diffraction by the crystal planes. K reaching a zone Brillouin zone boundary will suffer strong back diffraction by the crystal planes. Having said that, we directly go to the structure factor and form factor. আমরা কোন অবধি গিয়ে পৌঁছেছিলাম যে
evaluation of the scattering amplitude f from the equation is nothing but v times ng delta g minus delta k. এই যে এখানে এসে থেমেছিলাম, সেই এক্সপ্রেশনটা দিয়ে আবার শুরু করছি, ভি টাইমস এনজি ডেল্টা জি মাইনাস ডেল্টা টি। তাহলে এটাকে আগের এক্সপ্রেশনে বসালে ইন্টিগ্রেশন ডিভি এনআর এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস আই কে ডট আর। এইখানে যদি ধরি এই এনটা, ইফ ক্যাপিটাল এন ইজ দ্য টোটাল নাম্বার অফ ইউনিট সেলস ইন দ্য সলিড and because the crystal is periodic, therefore f is equals to n times integration over unit cell dv nr exponential minus I k dot r, that is n times s suffix g. এইটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এস জিটাই হচ্ছে কল্ড দ্য স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর। যেহেতু এটা ডিপেন্ড করছে কার উপরে, একটা হচ্ছে এনআর মানে ইলেকট্রন ডেনসিটি বা ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন টাইমস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই কে ডট আর, ফেজ ফ্যাক্টরটা। সেই জন্য এস জি ইজ কল্ড দ্য স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর। নোট দ্যাট it is an integral over a unit cell with r equals to 0 at one corner. It is often convenient to write the electron concentration as the superposition of electron concentration functions nj associated with each atom j in the basis, and if rj is the position vector of the atom j in the basis, তাহলে nr can be expanded as summation over j runs from 1 to s, nj is a function of r minus rj, where s j is equals to 1 to s j নেওয়া হলো, s is the total number of atoms in a cell. So in the expression of nr, n is a function of Bravais lattice vector r in the form এইটা is not unique. এটা একভাবে লেখা যায় তা নয়। Particularly, it is not possible to distinguish how much charge is associated with each atom. But this is in general can be written as Sg is equals to summation, এটা যদি বসিয়ে দিই এখানে, Sg is equals to summation j is equals to 1 to s integration dv nr এর বদলে এই এক্সপ্রেশনটা পুট করছি এখানে, আচ্ছা এনআর এর এই যে এক্সপ্রেশনটা এখানে বের করেছিলাম সেটা আমি এখানে পুট করছি, এই এনআর এর বদলে লিখছি ইন্টিগ্রেশন ডিভি, সামেশনটা বাইরে বের করে দিয়েছি এন জে আর মাইনাস আর জি, এনআর এর এক্সপ্রেশনটা এখানে পুট করছি, আর এইটা বাইরে ছিল ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ডেল্টা কে ডট আর। তাহলে এইভাবে সামেশন জে ইজ ইকুয়ালস টু 1 টু এস এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস আই কে ডট আর এর জায়গায় আর জে লিখছি, আর ইন্টিগ্রেশনটাকে ভেতরে নিয়ে এসে লিখছি ডিভি, ভেতরে আছে এন জে আর মাইনাস আর জেটাকে রো ধরছি আমি, রো ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ আর মাইনাস আর জি, রো ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ আর মাইনাস আর জি। তাহলে এই ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে হয়ে গেল এই টার্মটা, ইন্টিগ্রেশন ডিভি এন জে রো এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস আই ডেল্টা কে আর এর জায়গায় রো লিখছি। So we now define the atomic form factor as এই ভেতরে ইন্টিগ্র্যান্ডটাকে এফ জে বলছি, এফ জে ইজ ইন্টিগ্রেশন ডিভি এন জে রো এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস আই ডেল্টা কে ডট রো। এটাকে যদি এফ জে বলি তাহলে এস জিটাকে কিভাবে লিখতে পাচ্ছি, এস জি ছিল এই পুরো এক্সপ্রেশনটা, তার মধ্যে এই ইন্টিগ্র্যান্ডটাকে আমি অলরেডি এফ জে বলে দিয়েছি, তাহলে পড়ে থাকছে হচ্ছে জে ইজ ইকুয়ালস টু 1 টু এস ডিভি এন জে রো, এই সরি সব লিখছি ডিভি ডিভি তো সব চলে গেল, তাহলে পড়ে থাকছে কি এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস আই ডেল্টা কে ডট আর জে, আর এটা তো এফ জে ধরে নিচ্ছি, তাহলে এটাই থাকছে।
এবার সাপোজ ডেল্টা কে ইজ নাথিং বাট এম এ প্লাস এন বি প্লাস পি সি, where m, n and p are integers and rj can be expressed as আবার again xj a plus yj b plus zj c, যেখানে x y z গুলো সব রিয়াল নাম্বার। তাহলে ডেল্টা কে ডট আর টাকে খুব সহজেই বের করা যায় 2 পাই টাইমস এম এক্স জে প্লাস এন ওয়াই জে প্লাস পি জেড। তাহলে এই ইকুয়েশন 28 মানে SG is equals to এইটা can be rewritten as SG MNP is equals to summation J is equals to 1 to S FJ exponential, ভেতরে এই গুণফলটা বসিয়ে দিচ্ছি মাইনাস I টাইমস 2 পাই MXJ প্লাস NYJ প্লাস PZJ। ডেল্টা কে এর এই ভ্যালুটা টোটাল আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি মাইনাস I ডেল্টা কে ডট আর জে আছে। তাহলে ফাইনালি আমি এক্সপ্রেশনটা পেলাম এইটাই হচ্ছে আমার ফাইনাল এক্সপ্রেশন। SJ MNP is equals to summation J is equals to 1 to S FJ exponential minus I times 2 pi MXJ plus NYJ plus PZJ। দেখতে বড় হলেও খুব সিম্পলি এটা যখন অ্যাপ্লিকেশন দেখাচ্ছি তখন দেখ কিভাবে এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে। The first example we can take is the structure factor of BCC ল্যাটিস। এবার চট করে বল BCC ল্যাটিসের আইডেন্টিক্যাল অ্যাটম গুলো কোথায় কোথায় থাকে? একটা 0 0 0 তে, আর একটা হাফ হাফ হাফ, ওইটাকেই কায়দা করে লিখেছে হাফ 1 1 1, তাই তো? The BCC basis referred to the cubic cell has identical atoms at 0 0 0 and half 1 1 1। তাহলে চট করে তুই এখান থেকে SGMNP টা কি বের করতে পারছিস? F টা বাইরে রয়ে যাচ্ছে, ভেতরে কি থাকছে 0 0 0 বসালে সবগুলো 0, মানে e টু দি পাওয়ার 0 মানে 1 প্লাস এক্সপোনেনশিয়াল এটা রয়ে যাচ্ছে মাইনাস I পাই এটা রয়ে যাচ্ছে, ভেতরে আমার সবগুলো 1 থাকলে আমার এক্সপ্রেশনে দাঁড়াচ্ছে মাইনাস I পাই m প্লাস n প্লাস p। এখানে মজাটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার I পাই এর ভ্যালু ডিপেন্ড করে এইটা অড না ইভেন তার উপরে, কারণ ওই অয়েলার্স ফর্মুলা ছোটবেলা থেকে ই টু দি পাওয়ার I পাই ইজ ইকুয়ালস টু cos পাই প্লাস I sin পাই যখন থেকে পড়ে আসছিস তখন থেকে জানিস যে সিন্স exponential minus in pi is equals to positive 1 if n is even। n টা যদি ইভেন হয় তাহলে এটা পজিটিভ, n টা যদি অড হয় তাহলে এটা নেগেটিভ, তাই তো? তাহলে n এর রোল প্লে করছে এখানে হচ্ছে m প্লাস m প্লাস p। তার মানে এখান থেকে আমি বলতে পারছি SGMNP is equals to এটা প্লাস 1 হলে এটা 2f হবে, এটা মাইনাস 1 হলে এটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে দুটো এক্সিস্ট করে, একটা হচ্ছে 2f একটা 0। তাহলে 2f হবে যখন m প্লাস n প্লাস p is even, আর 0 হবে যখন m প্লাস n প্লাস p is odd। এইখান থেকে আমি তাহলে কি বলতে পারছি? এই যে স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর 0 বা 2f, এখান থেকে আমি কি বলতে পারছি? এই কনক্লুশনটা করতে পারছি যে this points out that the diffraction spectrum of the BCC solids do not containing lines such as 100, 300, 111, etc. কেন? m plus n plus p কর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সবগুলোই হচ্ছে অড। তাহলে অড হলে কত হয়ে যাবে? SG 0। তার মানে এই প্লেন গুলো তুই এক্সআরডি করলে কোনোভাবেই পাবি না, এগুলো হচ্ছে অ্যাবসেন্ট প্লেনস। একমাত্র যেখানে m প্লাস n প্লাস p করলে ইভেন হবে সেইখানে তুই সেই প্লেনগুলোর এক্সিস্টেন্স একমাত্র ডিফ্রাকশন স্পেকট্রামে ধরতে পারি। So the physical origin for the absence of these lines can be understood, একটা ফিগার দেখাচ্ছি এরপরে সেটা থেকে, as seen there is an intervening plane 200 between any two adjacent 100 planes. When the Bragg condition is satisfied, এই ছবিটা সিম্পলি দেখ, এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্লেন, এটা সেকেন্ড প্লেন, এটা থার্ড প্লেন, এইটা হচ্ছে আমার 100 প্লেন।
So this is the explanation of the absence of 100 reflection from a BCC lattice, and the phase difference between successive planes is pi, so that the reflected amplitude from the two adjacent planes is 0. So as there is an intervening plane 200 between any two adjacent 100 planes, when the Bragg condition is satisfied for the 100 plane, reflection from adjacent planes differ by a phase of exactly 2 pi. Eta pi, তাহলে টোটালটা হচ্ছে 2 pi. The intervening 200 plane, on the other hand, produces a reflection retarded in phase by pi with respect to the first plane, thereby cancelling the contribution from the plane. তাহলে আরেকটা এক্সাম্পল ধর যে sodium, metallic sodium also has the BCC structure. Therefore, the diffraction spectrum of sodium does not show. এটা থেকে একইভাবে সোডিয়ামের ক্ষেত্রেও কি কি থাকবে না 100 300 এইটাই আর কি 111 বা 221 এই সমস্ত লাইনগুলো থাকবে না। তাহলে থাকবে কোনগুলো মেটালিক সোডিয়ামের ক্ষেত্রে? বল কোনগুলো থাকবে? m plus n plus p যখন ইভেন তাহলে কোনগুলো প্লেন প্রেজেন্ট থাকবে? আরবিট্রারি বল 200 হতে পারে বা 110 হতে পারে বা 222 হতে পারে। These lines will be present. So the absence of 100 and other lines could be understood from the fact that in a BCC structure there exists a parallel plane at midway between the two 100 planes. এটা এখানে দেখানো হয়েছে। The diffracted beam from these middle planes are out of phase by pi with respect to the first plane. So as the effective number of the body-centered atom is equal to the effective number of corner atom in a BCC structure, the intensity of the diffracted beam from atoms at these two locations will be exactly equal and cancel each other. এইটা একে অপরকে ক্যান্সেল করছে, একইভাবে এইটা একে অপরকে ক্যান্সেল করছে বলে এখানে 100 প্লেনের কোনো এক্সিস্টেন্স থাকছে না। তাহলে সেম একইভাবে যদি স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর অফ এফসিসি ল্যাটিস বের করতাম তাহলে কি পেতাম? একইভাবে এফসিসি গুলো কোথায় কোথায় থাকে? the basis referred to the cubic cell has identical atoms at 0 0 0 0 half 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 0 half and half half 0. Hence the structure factor f times 1 plus exponential minus I pi n plus p, একইভাবে m plus p আর একটা হচ্ছে m plus n। তাহলে এইখানে আগেরটার মতো যেমন m plus n plus p ইভেন না অড তার উপরে ডিপেন্ড করতো, এখানে জোড়ায় জোড়ায় আছে, তিনটে একসাথে নেই। np আছে, mp আছে আর mn আছে। তাহলে the first condition is চারটে কেস হতে পারে। The first case is when all m and p are even. সবগুলো যদি ইভেন হয় 2 plus 2 বা 2 plus 0 সবগুলো ইভেন হলে এর ভ্যালু কত হবে? এগুলো 1 হয়ে যাবে e to the power minus I pi times, এখানে একটা যদি ইভেন নাম্বার থাকে এগুলো সব 1 হয়ে যাবে। তাহলে 1 1 1 1 চারটে 1 এর যোগফল তাহলে 4f। সবগুলোই যদি ইভেন হয় তাহলে এগুলো 4f হয়ে যাবে। আরেকটা হতে পারে সবগুলোই অড, তাহলেও একই হবে। সবগুলোই অড হলে -1 মাইনাস না এটা 1 এটা 1 তাহলে টোটালটা ইভেন হচ্ছে। অড প্লাস অড হচ্ছে কি ইভেন, তার মানে একই রেজাল্ট দেবে। সবগুলো অড হলেও আমার এসজি এর ভ্যালু 4ই হবে। তাহলে প্রথম দুটো কেসে একই হচ্ছে। সেকেন্ড দুটো এই পরের দুটো কেস কি? যখন 2 of the MNP are even আর উল্টোটা হচ্ছে 2 of the MNP are odd, then one of the exponential is a 2 of the MNP are even, তার মানে যে কোনো একটা হচ্ছে +1 অন্য দুটো হচ্ছে -1। therefore এই একটা যদি 1 হয় তাহলে 2 হচ্ছে, অন্যটা যদি -1 হয় তাহলে -2 হচ্ছে, কেটে কুটে 0 হয়ে যাচ্ছে।
তাহলে শেষ দুটো কেস হচ্ছে when two of the MNP are even, then one of the exponential is +1 and two of the exponential are -1, and hence SG is equals to 0. And the last and final case is when two of the MNP are odd and we have the same result as in case of 3. তাহলে এফসিসি এর ক্ষেত্রে কি ইনফারেন্স হলো, হেন্স ইন এফসিসি no reflection can occur for those with indices that are partly even or partly odd. No reflection can occur for those with indices that are partly even or partly odd. যেমন কি যদি সিজিয়াম ক্লোরাইড স্ট্রাকচার নিস তাহলে সিজিয়াম গুলো আছে 000 তে আর ক্লোরিন গুলো আছে হাফ হাফ। তাহলে এটা যদি বসাস তাহলে এফ এর ভ্যালু গুলো বা ওই 000 হাফ 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 0 ওগুলো যদি বসাই তাহলে আমরা পাবো intensity is 0 for all reflections in which the indices are partly even or partly odd, and because of the symmetric absence of particular reflections, the observed series obtained from the measured values of sin square theta enable us to determine the basic structure from the structure vectors. So this is regarding the diffraction intensity. আচ্ছা, এরপরে আরেকটা এক্সআরডি সংক্রান্ত জিনিস জানা দরকার যে এক্সআরডি প্যাটার্ন গুলো আমার দেখতে কেমন হয়। এটা হচ্ছে কেসিএল আর কেবিআর এর ক্ষেত্রে দেখ 420 400 222 সবগুলোই হচ্ছে m+n+p করলে সবগুলোই হচ্ছে ইভেন হচ্ছে, এই জন্য এই প্লেন গুলো একমাত্র ডিফ্রাকশন পিক দিচ্ছে। কেবিআর এর ক্ষেত্রে পার্টলি আছে, পার্টলি ইভেন পার্টলি অড আছে। তাহলে এইটা দেখিয়েছিলাম যে এক্সআরডি প্যাটার্ন গুলো অ্যাকচুয়ালি দেখতে কেমন হয় সেই জন্য। এইটা হচ্ছে এর একটা কোশ্চেনও ছিল যে 2 থিটা ভার্সেস ইন্টেন্সিটি থাকে, ওটা একটা আমি ভুল অ্যান্সার দিয়েছিলাম থিটা দিয়ে। আচ্ছা, এটা তো দেখানোর জন্য দিয়েছিলাম যে এক্সআরডি প্যাটার্ন যেগুলো এতক্ষণ ধরে করছি সেগুলো অ্যাকচুয়ালি দেখতে কেমন হয়। এই যে ডিফ্রাকশন পিক গুলো এরকম হয়, সেখান থেকে আমি কোথায় কোন পিক আছে সেটা একটা সফটওয়্যার আছে অলরেডি বলা আছে, অলমোস্ট সব এলিমেন্ট থাকলে কোথায় কোথায় কোন পিক হতে পারে এবং সেইটা কোন মিলার ইন্ডিসেস এর জন্য সেগুলো সব প্লেন গুলো আইডেন্টিফাই করা আছে। তাহলে এইটা সাপোজ কপারের ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে আর এই প্লেন গুলো এই ডিফ্রাকশন পিক থেকে দেখানো হয়েছে। তো ডিফ্রাকশন প্যাটার্ন ক্যালকুলেশন ট্রিট ক্রিস্টাল অ্যাজ এ কালেকশন অফ প্লেনস অফ অ্যাটমস। সব আছে। এক্সআরডি আমরা যেগুলো পড়েছিলাম ওগুলো একটু ব্রিফ করে নিই। প্রথম দেখানো হয়েছে কি এক্স-রে জেনারেশন এন্ড টিপিক্যাল স্পেকট্রাম। প্রথম দিন অল্প একটু বলেছিলাম যে এইরকম একটা যদি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে তাহলে কিভাবে আমরা হাউ ডু উই গেট এক্স-রেজ। একটা হচ্ছে দ্য ক্যাথোড ইজ হিটেড বাই এ হিট সোর্স টু ক্রিয়েট অ্যান ইলেকট্রন বিম। এই ইলেকট্রন বিম এখান থেকে বেরোচ্ছে। The beam of electrons is then accelerated by the high voltage source, allowing them to collide with the metal target, usually tungsten. এইখানে সেটা আছে। এটা হচ্ছে হিটেড ক্যাথোড, এখান থেকে ইলেকট্রন গান বেরোচ্ছে। আচ্ছা, তারপরে কি করা হয়, এক্স-rays are produced when the electrons are suddenly decelerated upon collision with the metal target। এইখানে গিয়ে টার্গেটে, and if the bombarding electrons have sufficient energy, they can knock an electron out of an inner shell of the target metal atoms, and then the electrons from higher states drop down to the field of vacancy, emitting X-ray photons, which is the characteristic X-rays. তো টু টাইপের এক্স-রে আছে। একটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে দেখ এইটুকু হচ্ছে হোয়াইট রেডিয়েশন, এটা আমাদের কোনো কাজে লাগছে না। এইটা হচ্ছে কে বিটা, এইটা হচ্ছে কে আলফা। এই ইন্টেন্স পিকটাকে আমরা এক্সআরডি তে ইউজ করছি। এই যে ইন্টেন্স পিক কে আলফাটা সেটা ইউজ করছি। এটা কি লেখা আছে, মলিবডেনাম টার্গেট ইম্প্যাক্টেড বাই দ্য ইলেকট্রনস অ্যাক্সিলারেটেড আপ টু 35 কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট বা কেভি পোটেনশিয়াল শোজ দ্য এমিশন অফ স্পেকট্রাম। আর ল্যামডা ভার্সেস ইন্টেন্সিটিটা এইরকম একটা কার্ভ প্রথম দিন থেকে পড়েছি। আচ্ছা, এইটা কি বলছে কে আলফা কে বিটা, এই
এইটা হচ্ছে এই যে কে আলফাটা, এটাই হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশন, ক্যারেক্টারিস্টিক এক্স-রেজ, এক্স-রেজ ফ্রম এ molybdenum target at 35 kilovolt. So the characteristic X-rays shown as two sharp peaks in the illustration occur when the vacancies are produced in the n is equals to 1 or k shell of the atom. The X-rays produced by transmissions from n equals to 2 to n equals to 1 levels are called K alpha X-rays, and the X-rays produced in the transition n is equals to 3 to n is equals to 1 are called K beta X-rays. n equals to 2 to n equals to 1 টা হচ্ছে K alpha, n equals to 3 to n equals to 1 টা হচ্ছে K beta. So this is how X-ray production of spectrum occurs. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টার রিলেটেড কিছু না, ওভারঅল আমরা নেকেড আই থেকে মানে কোন রেঞ্জের পার্টিকেল গুলো দেখতে পাই। এদিকে সব বিগার পার্টিকেল গুলো আছে, মোটামুটি এই 100 মাইক্রন, এটা একটু বেশি দেওয়া আছে, 20 মাইক্রনের বেশি আমরা নেকেড আইতে দেখতে পাই না। তারপরে ধীরে ধীরে কমতে হলে আমার যেই আমার ডিটেক্টর দিয়ে দেখছি সেগুলো রেজলিউশন বাড়াতে হবে। তার নেকেড আই এর পরে হচ্ছে বায়োলজিস্টরা যেগুলো ইউজ করে, তোরাও এইচএসএ যেগুলো দিয়ে ইউজ করে এসেছিস, দ্যাট আর কল্ড অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপস। ঠিক আছে, এইখানে অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপে আমরা নেকেড আই থেকে অল্প একটু বেশি ছোট জিনিসপত্র দেখতে পাই। তারপরেরটা হচ্ছে এক্স রে ডিফ্র্যাক্টোমিটার, তারপরে হচ্ছে স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, তারপরে হচ্ছে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, আর স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপি এসটিএম এএফএম। এগুলো সব ন্যানো পার্টিকেল বা ন্যানো সিনথেসিস যদি শুনে থাকিস আর কি, সেগুলো ক্যারেক্টারাইজ করার জন্য এই ওপরের ট্রান্সমিশন মাইক্রোস্কোপ গুলো দরকার হয়। এই প্রিন্সিপাল ওয়াইজ অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ আর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের একটা তফাৎ আছে। এখানে হচ্ছে আমার ভিজিবল লাইট এসে পড়লো, তারপরে রিফ্লেক্ট হয়ে তোর চোখে এলো, সেই জন্য তুই অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপি স্টাডি করছিস। কিন্তু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি হচ্ছে ইলেকট্রন গান গিয়ে স্যাম্পেলে তোর হিট করবে, তারপরে স্যাম্পেল থেকে ইনফরমেশন এলে তুই দেখতে পাবি। তাহলে এই একটা স্পেকট্রাম বা স্কেল অফ স্ট্রাকচার আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। আর এইটা হচ্ছে মোদ্দা কথা ওভারঅল বিষয়টা। এটা দিয়ে আমার একটা কোশ্চেন ছিল হয়তো, যে কোন টাইপের এক্সরেটিকে আমি কাজে লাগাই। ইনসিডেন্ট এক্সরে সাপোজ তোর এইখানে মলিবডেনাম স্যাম্পল আছে, তার উপরে পড়লো, এত রকম ফেনোমেনা ঘটতে পারে। আমার দরকার হচ্ছে এইটা, কোয়ারেন্ট ফ্রম বাউন্ড সোর্সেস, এইটা আমার দরকার। কি কি হতে পারে? একটা হচ্ছে ফ্লুরোসেন্ট এক্সরেস হতে পারে, একটা হচ্ছে ইলেকট্রন হতে পারে, কম্পটন রিকয়েল আর ফটো ইলেকট্রন, এখানে পড়লো এখান থেকে বেরিয়ে এলো। একটা হতে পারে স্ক্যাটার্ড এক্সরে, স্ক্যাটার্ড এর মধ্যে দু রকম হতে পারে, একটা কোয়ারেন্ট একটা ইনকোয়ারেন্ট। ইনকোয়ারেন্ট হলে কম্পটন মডিফাইড ফ্রম লুজলি বাউন্ড চার্জেস থেকে হতে পারে। আর একটা হচ্ছে ডিরেক্ট আসতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য ট্রান্সমিটেড বিম। কোনোটাই ডিফ্র্যাক্টেড রিফ্লেকশন হলো না, কোনোটা ট্রান্সমিটেড হয়ে বেরিয়ে। আমার এক্সআরটির জন্য দরকার হচ্ছে এটা হচ্ছে ওভারঅল ইন্টারাকশন অফ এক্স-রেজ উইথ ম্যাটার। These many phenomena can be happened, but the relevant one is coherent from bound charges, that is the coherently scattered X-rays are the ones that are important from XRD perspective. আচ্ছা, আর কি মোটামুটি শেষ হয়ে গিয়েছে, এগুলো সব প্রথম দিনকারই একটা রিক্যাপ করেছি। আচ্ছা, এইটা কি আছে যে the diffraction peak position is a product of interplanar spacing as calculated by Bragg law. এটা অলরেডি আমরা জানি যে DHKL এর উপরে আমার ডিপেন্ড করে আছে ব্র্যাগ ল, d sin theta is equals to n lambda। D100 প্লেনটা এইভাবে করে একটা দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আচ্ছা, মিলার ইন্ডিসেস এর ক্ষেত্রে ভূমিকাটা কি? মিলার ইন্ডিসেস HKL define the reciprocal axial intercepts of a plane of atoms with the unit cell. So HKL plane of atom intercepts the unit cell at A by H, B by K and C by L. তাহলে 220 plane যদি হয়, that is the unit cell কোথায় কোথায় হচ্ছে half A, half B and does not intercept the C axis, যেহেতু 220 আছে। So when a plane is parallel to an axis, it is assumed to intercept at infinite. Therefore, its reciprocal is 0.
the vector DHKL is drawn from the origin of the unit cell to intersect the crystallographic plane HKL at 90-degree angle. The direction of HKL is the crystallographic direction, and the crystallographic direction is expressed কিভাবে এক্সপ্রেস করা হয় থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে such as 220. So the Bragg law relates the diffraction angle 2 theta with the DHKL. আচ্ছা এটা তো অলরেডি বললাম যে ইন্টেন্সিটিটা আমার এফ এর স্কয়ারের সাথে ডিপেন্ডেন্ট, এফটা এই স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর একটু আগে বললাম কিভাবে ক্যালকুলেট করছি। আচ্ছা এইটা হচ্ছে Bragg law provides the simplistic model to understand what conditions are required for diffraction. এই ইন্টারপ্লেনার ডিসটেন্স গুলো DHKL থিটায় পড়লো বেরোলো, তাহলে ফার্স্ট অর্ডার জন্য ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু 2d sin থিটা। এটাই ছবি আকারে দেখানোর চেষ্টা করেছি। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আচ্ছা এইটা হচ্ছে একটা এক্সআরডি যন্ত্রের ছবি, এই দিক থেকে আসছে, এই দিক থেকে ডিটেক্টর দিয়ে রিফ্লেক্ট করছে, তার স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামটা এইটা, এক্সরে টিউব থেকে পড়ছে, এই দিয়ে ডিটেক্টর দিয়ে ডিটেক্ট করছে, এই 2 থিটাটা ডিটেক্টরটা ঘুরছে অলওয়েজ। So the incident angle omega is defined between the X-ray source and the sample. The diffraction angle 2 theta is defined between the incident beam and the detector. আর বেশি কিছু দরকার নেই, যন্ত্রটা ছবি দেখানোর জন্য তোদের এই স্লাইডটা দিয়েছিলাম। আচ্ছা এইটা কি সিঙ্গেল ক্রিস্টাল আর পলি ক্রিস্টাল হলে কিভাবে আলাদা হচ্ছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি। সিঙ্গেল ক্রিস্টাল হলে অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস সব একই দিকে থাকে, সিঙ্গেল ক্রিস্টালে অন্য কোনো ডিরেকশন ডিপেন্ড করে না। তাহলে এইখানে দেখ ক্রিস্টালটা যদি এইভাবে থাকে, প্লেন গুলো সব প্যারালাল আছে, এই পড়লো এই গেল, এই 2 থিটা। আচ্ছা যদি কেউ এইভাবে সিঙ্গেল ক্রিস্টালটা রাখে তাহলে অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই আলাদা হবে, সেক্ষেত্রে 100টা এই দিকে না হয়ে এই যে নীলটা ছিল হচ্ছে 100 একটু এরকম টিল্ট হয়ে গেছে। আবার যদি এটাকে এরকম ফিরিয়ে আনা হয় এটা এরকম হয়েছে। সেটা পলিক্রিস্টালে কিন্তু একই সাথে অনেক রকম এক্সিস্ট করতে পারে। এটা হচ্ছে polycrystalline sample should contain thousands of crystallites and therefore all possible diffraction peaks should be observed. 100, 110, 220, 100, 110, 111, 200, 210। পলিক্রিস্টালাইন মানে একটা ক্রিস্টালের মধ্যে অনেক রকম পলিক্রিস্টালিন তোর ডোমেইন আছে। তাহলে এই পড়লো এই গেল, 2 থিটা হচ্ছে এইটা, এই গেল এই গেল, বিভিন্ন প্লেন থেকে আমার 2 থিটা গুলো কিভাবে ভ্যারি করছে। আচ্ছা এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই অর্ডার গুলো দেখানোর জন্য এটা দিয়েছিলাম যে এক্স রে ডিফ্রাকশন আর আমার পার্টিকেল ডিফ্রাকশনের মধ্যে কি তফাৎ আছে। আচ্ছা এনার্জি ওয়াইজ দেখ, এক্স রে ইলেকট্রন আর নিউট্রন যদি ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি দিয়ে দেখি, ডি ব্রয় ইজ ইকুয়ালস টু এইচ নিউ মানে এইচ সি বাই ল্যামডা, ল্যামডা ইজ ইকুয়ালস টু এইচ সি বাই ই। এবার ল্যামডা যদি 1 অ্যাংস্ট্রম জানি এক্স রে এর ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে ই টার্নস আউট টু বি 12 কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট। এই অর্ডারে আমার তাহলে এনার্জি ক্রিয়েট করতে হবে। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে কি আমরা জানি যে মোমেন্টাম আইগেন ভ্যালু গুলো এইচ কাট কে হয়, দ্যাট ইজ এইচ বাই ল্যামডা, তাহলে ল্যামডা ইজ ইকুয়ালস টু এইচ বাই পি, that is h by twice me. lambda যদি 1 অ্যাংস্ট্রম হয়, that is মাস আমার ইলেকট্রনে চেঞ্জ করতে পারবো না, আমার এনার্জিটা হতে হবে 150 ইলেকট্রন ভোল্ট। কতটা কমে গেল ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে। নিউট্রনের ক্ষেত্রে ল্যামডাটা যদি 1 অ্যাংস্ট্রম এ হতে হয়, h by p একই রকম ফর্মুলায় বসাবো, h upon twice me, mn টা ফিক্স, চেঞ্জ করতে পারবো না, that is e is the order of 0.08 electron volt. So these are the energy ranges for X-ray electrons and neutrons wave particle. এই জন্য এটা দেখালাম, এটা অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। 12 কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট, 150 ইলেকট্রন ভোল্ট, 0.08 ইলেকট্রন ভোল্ট। আচ্ছা এটা দিয়ে শেষ করছি তাহলে। This is the effect of form factor on the diffraction spectrum. তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা পেলাম, এফ জে এর এক্সপ্রেশনটা ইন্টিগ্রেশন ডিভি এন জে রো এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস আই কে ডট আর, this shows that it is essentially the Fourier transformation of the electron distribution about the atom at Rj. So Fj should vary with the spatial extent of the electron distribution, and in the limit where the charge is concentrated at one point, the Fourier transformation
and hence small f will be flat in k space. But if the charge distribution is smeared out, তাহলে f will be decreasing from delta k is equals to 0 with width of the order equal to the reciprocal of the size of the charge distribution. কেমন? সেটা হচ্ছে এইভাবে sin theta by lambda versus f যদি হয় তাহলে delta k is equals to 0 থেকে এইভাবে smeared out হয়ে যাবে, মানে exponentially fall করবে. This is the effect of the form factor on the diffraction spectrum. Variation of the atomic scattering factor with sin theta by lambda. For এইটা কোন মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে জিঙ্কের হতে পারে, অ্যালুমিনিয়ামের হতে পারে। তাহলে বলেছিলাম the atomic scattering factor is a measure of the efficiency of an atom in scattering X-rays. তাহলে এই অবধি হয়তো ছিল, একটা প্রবলেম ছিল, প্রবলেমটা আমি সলভ করে রেখেছি, একটু বড়, তোদের পাঠিয়ে দেবো, তোরা নিজেরা দেখে নি, বুঝতে না পারলে পরপর কিছু ক্যালকুলেশন করা আছে। প্রবলেমটা কি ছিল? প্রবলেমটা হচ্ছে লেখা আছে, দেখ, পাউডার স্পেসিমেন্স অফ 3 different monoatomic lattice cubic crystals are analyzed with a device color camera. It is known that the one sample is face-centered cubic, one is body-centered cubic, and one has the diamond structure. এবার কোনটা জন্য কোনটা সেটা আমাদের বের করতে হবে। বলে দিয়েছি একটা এফসিসি, একটা বিসিসি, একটা ডায়মন্ড স্ট্রাকচার। The approximate positions of the first 4 diffraction rings in each case এই ফিগারে দেখানো আছে। এখানে ইনসিডেন্ট বিম পড়ছে, এখানে স্যাম্পল আছে, এটা পাই, এ বি সি গুলো দেওয়া আছে। কোনটা কি? আইডেন্টিফাই দ্য ক্রিস্টালস অফ এবিসি, কোনটা বিসিসি, কোনটা এফসিসি, আর কোনটা ডায়মন্ড। Second one is, if the wavelength of the incident X-ray is 1.5 angstrom, what is the length of the side of the conventional cubic cell in each case? And C, if the diamond structure were replaced by the zinc blende structure with a cubic unit cell of the same side, at what angles would the first 4 rings now occur? এইটা হচ্ছে প্রবলেমটা। কঠিন কিছু নয়, পরপর শুধু করা আছে, এটা একটু দেখে যা, বুঝতে না পারলে পরের দিন আমি ডিসকাস করব। এইটা হচ্ছে বি এর সলিউশন, এটা বি আর এটা সি। এই অ্যাশকপ মার্মিনের একটা প্রবলেম ছিল, এত বড় প্রবলেম আসবে না, আমি শুধু বোঝার সুবিধের জন্য দিচ্ছি। বল, কার কি সমস্যা আছে? এখান থেকে বড় ডেরিভেশন কিছুই থাকবে না, ওই মনে রাখতে হবে শুধু এসজির এক্সপ্রেশনটা, এবং সেখান থেকে কোন কোন প্লেন গুলো রিফ্লেকশন অকার করবে আর কোনগুলো ফরবিডেন থাকবে, এখান থেকে দু একটা প্রবলেম। স্যার একবার ওই এক্সআরডি প্যাটার্নটা একটু দেখাবেন ওই স্লাইডে। পিক যেগুলো হয় এই এগুলো, এটা না এর আগে একটা দেখেছি। হ্যাঁ এটা এখানে স্যার এই ব্লু লাইন আর রেড লাইন দুটো কালারের কি বোঝাচ্ছে? না অ্যাকচুয়াল পিক গুলো এরকম উইথের হয়, ব্লু দিয়ে যেটা আছে, হ্যাঁ, এই যে একটু উইথ আছে পিক গুলোর মধ্যে, আর প্লেন তো এরকম একটা উইথ জুড়ে থাকতে পারে না, প্লেন একটা লাইনের উপরে থাকবে, সেইটাকে সিলেক্ট করা হয়েছে। ব্রড একটা ব্যাপার হয়, এরকম মানে উইথ থাকে একটা, এই জায়গাটা উইথ আছে, সবগুলো ক্ষেত্রে একটা উইথ আছে, কিন্তু এই প্লেন গুলো হচ্ছে এই পিকটাকে ধরে একটা করা হয়, পুরোটা জুড়ে তো একটা প্লেন থাকবে না, প্লেন একটা লাইন। হ্যাঁ আচ্ছা বুঝেছি। অ্যাটেন্ডেন্স তো কমে এসে 17, আমি জুমেই একটা বা তোদের ইয়েতেই ফেলছি আমি, দাঁড়া। স্যার হ্যাঁ স্যার বলছি, আপনি যে বললেন এই 50 মার্কসের অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন, তো ওটাতে সময় কতটা স্যার দেবেন একটু বললে ভালো। 1 সপ্তাহ। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। আর সিলেবাসটা স্যার? ওই তোদের প্রথমটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, এই আজ অব্দি যা পড়ালাম। আচ্ছা ঠিক আছে। এই এক্স রে ডিফ্রাকশনটা দেবেন না, মানে যেই চ্যাপ্টারটা? হ্যাঁ আজ অব্দি যা পড়ালাম বললাম তো, টোটালটা। আচ্ছা
ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে পরের দিন থেকে আমি ওই ব্যান্ড স্ট্রাকচার অফ সলিডস শুরু করবো। একটু ওয়েট কর।